वेलकम ऑल ऑफ यू. सर्वांचे स्वागत आहे आपल्या या SD अकॅडमी या यूट्यूब चॅनलवरती. आज आपण इयत्ता 9वी मधील 3.2 द फॉल ऑफ ट्रॉय पार्ट 2 या धड्याखाली असलेल्या इंग्लिश वर्कशॉपमधील सर्व प्रश्नांची उत्तरे सविस्तरपणे पाहणार आहोत. क्वेश्चन 1. फाइंड अँड राइट द ग्रीक अँड ट्रोजन नेम्स यूज्ड इन द स्टोरी पार्ट 1 अँड पार्ट 2. म्हणजे या कथेमधील भाग 1 व भाग 2 मध्ये आलेल्या ग्रीक व ट्रोजन नावे शोधा व लिहा. आन्सर. ग्रीक नेम्स हेलन, मेनोलियस, अकिलीस, ओडिसियस, अगेमेनन, अफ्रोडाइट. ट्रोजन नेम्स हेक्टर, पॅरिस, किंग प्रियम. क्वेश्चन 2. लिस्ट ऑल द वर्ड्स रिलेटेड टू वॉर फ्रॉम बोथ पार्ट्स ऑफ द स्टोरी. या कथेच्या दोन्ही भागात युद्धासंबंधी आलेल्या शब्दांची यादी करा. आन्सर. हिरोज, सोल्जर्स, किंग्स, एनिमी, अटॅक, फोर्ट्रेस, प्रोटेक्ट, ब्रेव, कंट्रीज, रिवेंज, सीज, फाइटिंग, टेरर, डेथ, शिप्स, डिफेंड. क्वेश्चन 3. नोट द फॉलोइंग कंट्रक्शन्स carefully and then use them to express your ideas. म्हणजे खालील दिलेल्या रचना काळजीपूर्वक लक्षात घ्या व नंतर या रचना वापरून तुमच्या कल्पना व्यक्त करा. 1. A horse big enough to hold men inside it. Answer. A man strong enough to lift the big box. B. The Greeks were tired of the long war. Answer. Students were tired of online lectures. C. They are afraid of the long voyage home too. Answer. Sailors are afraid of heavy rain. D. They made it too big to go inside your city. They brought a sofa too big to go inside the office. E. They were so excited that they paid no attention to his words. Answer. The students were so excited that they paid no attention to teachers' instructions. Question 4. Put the following events in the order in which they took place. Number them accordingly. म्हणजे खालील दिलेल्या घटना पाठामध्ये ज्या क्रमाने घडलेल्या आहेत त्या क्रमाने लावा व त्या क्रमांकानुसार त्यांना योग्य नंबर द्या. A. The Trojans found a Greek man under the big wooden horse. Answer. 6. B. They broke down part of the horse and brought the horse in. Answer. 8. C. The cunning Odysseus thought of a plan. Answer. 1. D. The Greeks burned their tents and sailed away. Answer. 4. E. Troy was burned down. Answer. 12. F. The Greeks built a big wooden horse. Answer. 2. G. The great heroes hide inside the horse. Answer. 3. H. The priest warned the Trojans not to break the wall. Answer. 7. I. The Trojans were happy to see the Greek ships go. Answer. 5. J. The Trojans split soundly. Answer. 9. K. The Greeks came out of the horse and opened the gates. Answer. 10. L. The Greek army entered the city. Answer. 11. Question 5. Form pairs म्हणजे विद्यार्थ्यांचे गट तयार करा. Imagine you are a pair of Trojans and you have come to know about Odysseus' plan. अशी कल्पना करा की ट्रोजन लोकांची तुम्ही जोडकरी आहात आणि तुम्हाला ओडिसियसची योजना माहीत आहे. मेक अ काउंटर प्लॅन
टू डिफीट द ग्रीक्स. ग्रीक लोकांचा पराभूत करण्यासाठी एक प्रतियोजना तयार करा. राईट डाऊन युअर प्लॅन ॲज यू एक्सप्लेन इट टू युअर फेलो ट्रोजन्स. तुम्ही तुमच्या ट्रोजन बांधवांना समजावून सांगत आहात अशी समजून एक प्रतियोजना तयार करा. Answer. While observing large wooden horse, I heard some noises inside it. I believe that it is their trick to attack our city at night. Their heroes must be inside the horse. They have not sailed away. They must be somewhere near and they will try to return when they will get the signal from the soldiers in the horse. Dear friends, they won't be able to get signals from their soldiers. We shall get ropes and tie the ropes tightly around the horse so as no one would be able to come out and give signals. We shall close our wall gates with heavy barricades and take this opportunity to end their siege. We shall hold these soldiers in the horse to ransom and force them to leave the siege and surrender. So my friends, let's come together and execute our plan carefully. Language study question 6. A. Refer to the language study pages and read the following entries. म्हणजे लँग्वेज स्टडी असलेली पाने पहा आणि खालील नोंदी वाचा. 1. वर्ड म्हणजे शब्द. 2. फ्रेज म्हणजे शब्द समूह म्हणजे असा शब्दसमूह की ज्याला काही अर्थ असतो परंतु ज्यामध्ये क्रियापद नसते. 3. क्लॉज म्हणजे उपवाक्य. कोणतेही स्वतंत्रपणे अर्थ व्यक्त करणारे वाक्य हे क्लॉज असते. यामध्ये क्रियापद असते. 4. सेंटेन्स म्हणजे वाक्य. अर्थपूर्ण शब्दसमूहास वाक्य असे म्हणतात. यामध्ये पण क्रियापद असते. बी. अ फ्रेज इज अ मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ वर्ड्स. फ्रेज म्हणजे असा शब्दसमूह की ज्याला काही अर्थ असतो. रीड द फॉलोइंग फ्रेजेस म्हणजे पुढील फ्रेजेस वाचा. 1. द वाईज ओडिसियस. 2. द ग्रेट हॉर्स ऑफ वूड. 3. अ स्किलफुल इंजिनियर. 4. द ग्रेटेस्ट हिरोज. 5. द सिक्रेट ऑफ ओपनिंग अँड शटिंग द एंट्रन्स. 6. ऑन द सीशोर आउटसाइड द वॉल्स. नेक्स्ट in the darkness. Next, watching for the return of the fleet. Next, part of their strong wall. या सर्व आहेत फ्रेजेस. थोडक्यात लक्षात ठेवायचे म्हणले तर हा अर्थपूर्ण शब्दसमूह असतो पण ज्यामध्ये क्रियापद नसते. वरील सर्व फ्रेजमध्ये कुठेही क्रियापद आलेले नाही. नेक्स्ट पॉइंट. राईट 3 फ्रेजेस ऑन युअर ओन म्हणजे तुमच्या स्वतःच्या 3 फ्रेजेस लिहा. आन्सर. 1. फॉर अ व्हाईल. 2. ऑन द स्पॉट. 3. विथ ग्रेट स्पीड. 4. विदाउट अ फ्रेंड. ऑल द अबाव फ्रेजेस आर पार्ट्स ऑफ सेंटेन्सेस. वरील सर्व फ्रेजेस या वाक्याचा भाग आहेत. दे डू नॉट फॉर्म अ कम्प्लीट सेंटेन्स बाय देमसेल्व म्हणजे त्या स्वतःहून पूर्ण वाक्य बनू शकत नाहीत. अ सेंटेन्स एक्सप्रेसेस अ कम्प्लीट आयडियाज. वाक्य हे एक पूर्ण विचार व्यक्त करत असते. यू नो दॅट इट हॅज अ सब्जेक्ट अँड अ प्रेडिकेट. तुम्हाला माहीत आहे की वाक्यात एक कर्ता व एक विधेय असते. अ सेंटेन्स हॅज ॲट लिस्ट 1 फायनाईट वर्ब इन इट. वाक्यात कमीत कमी एक तर क्रियापद असते. फ्रेजमध्ये क्रियापद नसते. लक्षात ठेवावे. रीड द फॉलोइंग एक्झाम्पल्स. 1. द टेंट्स हॅड बीन बर्न. 2. द शोर वॉज डेझर्टेड. 3. द ग्रीक शिप्स हॅड ऑल गोन.
नेक्स्ट पॉइंट, राईट 3 सेंटेन्सेस यूजिंग युअर ओन आयडियाज. तुमची स्वतःची कल्पनाशक्ती वापरून 3 वाक्ये लिहा. 1. आय ड्राईव्ह अ कार. 2. राम वॉक्स स्लोली. 3. दे सोल्ड द tickets. C. When we read the story of the fall of Troy, we see that here elsewhere many sentences express 2 or more complete ideas linked together. म्हणजे जेव्हा आपण द फॉल ऑफ ट्रॉय ही कथा वाचतो तेव्हा आपल्याला असे दिसते की अनेक वाक्ये 2 किंवा अधिक पूर्ण विचार एकत्र जोडून व्यक्त होतात. फॉर एक्झाम्पल म्हणजे उदाहरणार्थ, 1. When the Trojans dragged him out, the man pretended to be very frightened of them. 2. They wanted also to kill me and offer me as a sacrifice to the sea god, but I escaped and hid from them. 3. In the darkness, the fleet sailed back, and the leading ship, which was Agamemnon's, bore a red light high on its mast. All these sentences consists of clauses. या सर्व वाक्यामध्ये क्लॉजचा समावेश आहे. A clause has a subject and a verb. क्लॉजमध्ये एक कर्ता व एक क्रियापद असते. Some clauses can stand by themselves as a complete sentence. काही क्लॉजेस पूर्ण वाक्य म्हणून सुद्धा येऊ शकतात. एक्झाम्पल, द मॅन प्रिटेंडेड टू बी फ्रायटन्ड ऑफ देम. बट सम क्लॉजेस डू नॉट मेक कम्प्लीट सेन्स बाय देमसेल्व. परंतु काही क्लॉजेस स्वतः अर्थपूर्ण करत नसतात. एक्झाम्पल, व्हेन द ट्रोजन्स ड्रॅग्ड हिम आउट. म्हणजे जेव्हा ट्रोजन्सने त्याला बाहेर काढले. इट इज ओनली व्हेन वी रीड द एंटायर सेंटेन्स दॅट वी अंडरस्टँड व्हॉट इज बीइंग सेड. म्हणजे जेव्हा आपण संपूर्ण वाक्य वाचतो तेव्हाच आपल्याला काय बोलले जात आहे हे समजते. Thus, we have seen that a clause is a part of a sentence. अशा प्रकारे आपण पाहिले आहे की क्लॉज हा वाक्याचा एक भाग आहे. अँड देर आर 2 टाइप्स ऑफ क्लॉजेस. क्लॉजेसचे 2 प्रकार आहेत. ए. मेन क्लॉज म्हणजे मुख्य उपवाक्य. इट कॅन स्टँड बाय इटसेल्फ. हे स्वतंत्रपणे येऊ शकते. अर्थपूर्ण होण्यासाठी ते इतर वाक्यावर अवलंबून नसते. बी. सबऑर्डिनेट ऑर डिपेंडेंट क्लॉज म्हणजे गौण उपवाक्य किंवा परावलंबी उपवाक्य. इट डिपेंड्स ऑन द मेन क्लॉज अँड इज इनकम्प्लीट विदाउट इट. म्हणजे ते अर्थपूर्ण होण्यासाठी मुख्य उपवाक्यावर अवलंबून असते. मेन क्लॉज शिवाय हे अपूर्ण असते. नोट दॅट अ सेंटेन्स कॅन हॅव 2 or more main clauses or a main clause and 1 or more independent clauses. लक्षात ठेवा, एका वाक्यामध्ये 2 किंवा अधिक मेन क्लॉज किंवा एक मेन क्लॉज व अधिक इंडिपेंडंट क्लॉजेस असू शकतात. अशा प्रकारे आपल्याला इंग्लिश वर्कशॉपमधील सर्व प्रश्नांची उत्तरे सविस्तरपणे लिहिता येतील. पुढील व्हिडिओमध्ये आपण इयत्ता 9वी मधील 3.3 टू अ बटरफ्लाय या कवितेच्या सुरुवातीला असलेल्या वॉर्मिंग चॅट ॲक्टिव्हिटीमधील सर्व प्रश्नांची उत्तरे सविस्तरपणे पाहणार आहोत. धन्यवाद. व्हिडिओ आवडल्यास नक्की लाईक करा, आपल्या मित्रमैत्रिणींना शेअर करा. जर चॅनलला नवीन असाल तर अशाच प्रकारचे व्हिडिओ सर्वात आधी पाहण्यासाठी चॅनलला सबस्क्राईब करा व शेजारील बेल आयकॉन घंटी नक्की दाबा. थँक्यू.